श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? ఉన్నాను సార్ మేడం. వాసుదేవ. Case number 69. A girl aged about 17 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from acidity since 2 years, which was started after joining in a hostel. She was getting pain in left hypochondrium and resternal region, followed by burning, which comes after delayed meals. During pain, she could not take enough food, distension of abdomen and sore belchings, emulsion after drinking water, fullness by small quantities of food. Within 2 hours after eating, feels hungry. Getting menses 2 times in a month since January 2012. Before that, it was regular. Menstrual discharge became scanty and getting pain in vulva and first day of menses. She was also suffering from leukorrhea since 4.5 years and it was stringy, thick. Previously, there was itching. There was burning, drying pain in abdomen and backache during acidity. She could not stand at that time. Emulation bending double. Sleep aggravation from standing sitting extra. She was using spectacles since 3 years due to myopia. Eyesight was -4.5 for both eyes. This problem started at her age of 12 years, but using spectacles since 3 years only. Before coming this problem, she used to watch TV more and refused to eat leafy vegetables. She was getting headaches since 2 days because her spectacles were broken. There was a drawing pain in both eyes and on vertex. Dandruff and hair fall with itching in scalp. Dandruff in large plaque 5 years ago. She was suffered from pimples because of dandruff. Used allopathy and got relief temporarily. Since childhood, whenever she exposed to cold weather and takes cool water, suffers from burning pain in throat. In childhood, she suffered from frequent attacks of tonsillitis. Had history of fall from 5 feet height 5 years ago. Lost consciousness for few minutes. Sutured in occipital region. After that injury, her memory was decreased. She suffered from mumps and frequent attacks of fever at the age of 12 years. Appetite was less, feels satiety after few mouthfuls. She takes 1 glass of water at frequent intervals because of burning in abdomen. She was passing offensive flatus. Bowels were regular since taking more water. Before that, she used to get stool once in 4 days. Sleep normal and dreams not specific. Desires cold air and likes to breathe that air in the evening, but she could not bear the cold weather. Father was suffering from diarrhea. Mother had peptic ulcer and hypertensive. Maternal grandfather was asthmatic. Her brother was suffering from cold. She was sensitive, gets tears for small trifles. She gets tears even friend shouts or neglects her. She was weeps alone, and after weeping only shares with others. She expressed that much friendship, how much she was giving to them. Easily believes if anyone talks few minutes with her. If anybody comes late or rejects to do what she said, first she weeps, then shouts on them. She had self pity, overs into nature. When she was alone, spends time by seeing through windows and thoughts follows. She remembers sad incidents and weeps. After weeping for some time, she sleeps. She had exam tension, worries about future that whether she gets seat or not. She was scared for of injection, gets reeling sensation, vomiting. She never postpones work and likes writing work. If any was health disturbed, she inquires about them, but she did not like to go there due to fear. She consoles others. If she likes anybody, she exposes so much affection. If she hates anybody, she expresses her hatred towards them. On 5th March 2012, Bujjigaru prescribed Natamur 1 and 1 dose. She was much better after this dose and continued medicine for 2 months. After that, she stopped taking medicine. వాసుదేవ్ అండి. చెప్పండి. ఈ అమ్మాయికి గర్ల్ అండి 17 years.
సో ఇక్కడ 5th పాయింట్లో డాండ్రఫ్ ఎయిర్ ఫాల్ చాలా ఎక్కువ ఉందని రాశారండి. తర్వాత ఇంజరీ మెమరీ వాజ్ డిక్రీజ్డ్ ఇంజరీ వల్ల. మెయిన్ 10 పాయింట్లో ఇచ్చారండి. షీ వాజ్ సెన్స్ టు గెట్ టీయర్స్ ఆఫ్ స్మాల్ డిఫిల్స్. సో గెట్ టీయర్స్ ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ షౌట్స్ ఆర్ నెగ్లెక్ట్స్ హెర్. She weeps alone, and after weeping only shares others. So she expect that much friendship, how much she was giving. So తర్వాత weep she shouts them, she self pity ఓవర్ సెన్సిటివ్ నేచర్. సో విండోలో చూడడం అలా స్తబ్దుగా ఉండడం. సి రిమెంబర్ సాడ్ ఇన్సిడెంట్స్. సో మొత్తం అన్ని కూడా నాట్రమర్కి ఇండికేట్ అవుతున్నాయండి. అందువల్ల నాట్రమర్ 1 ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ అమ్మాయికి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నున్నా మధ్యలో ఒకసారి హెడ్ ఇంజరీ అయిపోయి మెమరీ వీక్ అయిపోయినా కూడా ఈ అమ్మాయికి ఉన్న మానసిక లక్షణాలు చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయండి. నాట్రమూర్ లక్షణాలు తొందరగా నమ్మేయటం, అందరినీ తొందరగా నమ్మేయటం, తొందరగా బాధపడటం, వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని మేషారు ఆ నాట్రమూర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ మీద వేసేప్పటికీ మొత్తం అన్ని కూడా రికవర్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. మొత్తం మెంటల్ సింప్టమ్స్ అన్ని నాటకం సంబంధించిన మెయిన్ సాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ తలుచుకొని ఎల్లప్పుడూ వేడడం, ఇతరులని వెంటనే నమ్మేయడం, తర్వాత ఫిజికల్ సింప్టమ్స్ కూడా అవి కూడా ఇంకా చాలా మెంటల్ సంబంధించిన కాబట్టి మాట్లాడు నాటకం వర్ణించి అప్డేట్. పూర్ణానందం గారు. మేడం మీరు వాసుదేవ చెప్పాను నమ్మట్లేదు వినిపించలేదు మేడం గారు. వినిపించలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి మీ వ్యూ చెప్పండి. మేడం గారు దీంట్లో మొత్తం వీళ్ళ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి మేడం. ఎక్కువగా పాస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్, సాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ తెలుసుకొని ఎక్కువగా విచారించడం, వెంటనే అందరినీ వాళ్ళని నమ్మేయడం, అటువంటి సిమ్టమ్స్ చాలా నాటకం చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ కూడా డాండ్రఫ్ అవన్నీ ఎక్కువగా ఉండడం మూలంగా మాట్లాడు బుద్ధి మాట్లాడు నాటకం 1 ఇచ్చి కేసుని బాగా చేశారు మేడం. కామేశ్వరరావు గారు. ఈ పేషెంట్ మెయిన్ బాగా సెన్సిటివ్ అండ్ వీపింగ్ ఎట్సెట్రా వల్ల చాలా డెలికేట్ మైండ్ వల్ల మెయిన్ నాట్రమర్ ఇండికేట్ అయింది. 1 ఇచ్చారు. తర్వాత నా ఎక్స్పీరియన్స్ చిన్నది ఒకటి చెప్తాను. చెప్పండి. మా ఫ్రెండ్, మా రిలేటివ్ ఒక అతను, వాళ్ళకి ట్విన్స్ పుట్టారండి. ఇద్దరు 6 years ఏజ్ వచ్చే అంటే అంత ముందు కూడా 3rd, 4th years నుంచి ఒక అమ్మాయి చక్కగా నవ్వుతూ చక్కగా హ్యాపీగా ఉండేది. ఈ రెండో అమ్మాయి అస్తమానం ప్రతిదానికి ఈ అని ఏడుస్తూ ఉండేది అనమాట. సరే 1-2 సార్లు చూశాను నేను. 3వ ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి నాట్రమోర్ 200 పట్టుకెళ్ళాను. నాట్రమోర్ 200 పట్టుకెళ్ళి మోతా వేసాను. వేసిన తర్వాత ఒక 15 daysకి రెండో అమ్మాయిలాగే ఈమె కూడా పూర్తిగా ఏడవడం మానేసి నవ్వుతూ చక్కగా హ్యాపీగా ఉంది. నాట్రమోర్ అంత బాగా పనిచేస్తుందండి. వాసుదేవ. మాస్టర్ మీరు దేని బట్టి నాటకం వేశారు? అది వీపింగ్ మెయిన్ అండి. ప్రతిదానికి ఏడుస్తుంటుంది ప్రతిదానికి అలకై. అది బేస్ చేసుకుని నాట్రమోర్ వాళ్ళకి బాగా మెంటల్గా బాగా డిస్టర్బ్ అవుతారు తొందరగా ప్రతిదానికి. ఆ బేస్ మీద ఇచ్చాను. కేస్ షీట్ అసలు ఏం తీసుకోవాలా, జస్ట్ నాట్రమోర్ 200 ఇచ్చాను. తర్వాత వీపింగ్ పోయింది. అనుకోకుండా జరిగింది అది. యాక్చువల్గా కేస్ షీట్ వాళ్ళు రాయించుకుని తీసుకునేది కాదు. అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు మా రిలేటివ్ ఒక ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వేసి చూసాను స్పెసిఫిక్గా. వస్తే శ్రీనివాసమూర్తి గారు.
వాసుదేవ ఇందాక నేను ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పిన పాయింటే మెయిన్ నాట్రమూర్ పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చింది మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్. షీ వాజ్ సెన్సిటివ్, గెట్స్ టీయర్స్ ఫర్ స్మాల్ ట్రిఫిల్స్. ఓకే, ఎంత చిన్న వాటికి ఏడుపు వస్తుందంటే షీ గెట్స్ టీయర్స్ ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ షౌట్స్ ఆర్ నెగ్లెక్ట్స్ హర్. అంటే అటాచ్మెంట్ అనేది ఓవర్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ. అదే కదా మిస్ప్లేస్డ్ ఎఫెక్షన్స్ అంటారు అక్కడ. అమ్మో నాన్నో ఏదన్నా అంటే ఓకే, చిన్న వాటికి డిస్టర్బ్ అయిపోవడం, ఏడవడం మళ్ళీ దట్టు, అది అంత ఉంటుంది. అది నేట్రమూర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షీ వీప్స్ అలోన్ అండ్ ఆఫ్టర్ వీపింగ్ ఓన్లీ షేర్స్ విత్ అదర్స్. ముందు ఏడ్ చేస్తుంది, తర్వాతే మాట్లాడుతుంది, షేర్ చేసుకుంటుంది. ఈకే గారు చెప్తారు వీపింగ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తుందని చెప్తారు కదా, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో అది కనపడింది. నెక్స్ట్ షీ ఎక్స్పెక్ట్స్ దట్ మచ్ ఫ్రెండ్షిప్ హౌ మచ్ షీ వాజ్ గివింగ్. తను ఎంత ప్రేమిస్తుందో అవతల వాడి నుంచి అంతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈజ్ అ టిపికల్ నేట్రమూర్ సిమ్టమ్. ఈజీగా అటాచ్ అయిపోయే నేచర్ తెలియజేస్తుంది. ఈజీలీ బిలీవ్స్ ఇఫ్ ఎనీవన్ టాక్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ విత్ హర్. ఇఫ్ ఎనీబడి కమ్స్ లేట్ ఆర్ రిజెక్ట్స్ వీప్స్ అండ్ దెన్ షౌట్స్ ఆన్ దెమ్. ఇదంతా ఓకే. సెల్ఫ్ పిటీ కూడా ఉంటుంది నేట్రమూర్ వాళ్ళకి, ఓవర్ సెన్సిటివ్ నేచర్. ఇంకా మెయిన్ పాయింట్, వెన్ షీ వాజ్ అలోన్ స్పెండ్స్ టైమ్ బై సీయింగ్ త్రూ విండోస్ అండ్ థాట్స్ ఫాలోస్. షీ రిమెంబర్స్ సాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ వీప్స్. ఆనందమేని తలుచుకుని ఆనందించవచ్చు కదా, సాడ్ తెచ్చుకుని బాధపడుతూ ఉంటుంది కిటికీలోంచి అలా చూస్తూ. విషాద యోగం అంటే అదే. ఆఫ్టర్ వీపింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ షీ స్లీప్స్. చూడండి, అది అంటే ఫర్ నో రీజన్ ఏడవడం అనమాట. కేవమిల్లవాడు ఫర్ నో రీజన్ ఏడుస్తాడు. వాడి ఏడుపు అవతల వాడికి భయంకరం, వాడిని ఎల్లగొట్ట నోరు ముగించాలనిపిస్తుంది. ఏడుపు వీళ్ళే కుల్లి ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఎలోన్ గా ఉన్నప్పుడు ఏడుస్తారు, మళ్ళీ అందరి ముందు ఏడ్చేయరు. సో ఇవి మెయిన్, ఇవి తనని ఇఫ్ షీ లైక్స్ ఎనీబడి షీ ఎక్స్ప్రెసెస్ సో మచ్ అఫెక్షన్. అంటే ఎంత ఎమోషనల్ అంటే అమ్మాయి ప్రేమ ఇస్తుంది, అంత ఇస్తుంది. ఎంత ఇవ్వగలదో అంత హేట్ చేయగలదు కూడా, అంత హైలీ ఎమోషనల్. అందుకే ముజ్జి గారు వర్ణం వేశారు అక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఇలా ఉంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ నాట్రమూర్ మెంటల్స్, అందుకని వేశారు ఆయన. అంటే ఇగ్నిషియా కూడా వేయొచ్చు కదా, ఎందుకు నాట్రమూర్ డైరెక్ట్ గా వేశారు అంటే అది. ఇంకా మా కాలేజ్ చదివేటప్పుడు మాకు పక్క రూమ్ లో హాస్టల్లో మా జూనియర్ ఉండే, జస్ట్ జూనియర్. తను చాలా మంచి కవితలు రాసేదనమాట, చాలా బాగుండేవి కూడా. కానీ ప్రతి దాంట్లో విషాదమే ఉండేది. తను డల్ గా ఉండేది. కాలేజీలో చేరిన కొత్తలో జూనియర్ అంత పరిచయం ఉండదు కదా, పక్క రూమ్. మా జస్ట్ జూనియర్ కాకి మా జూనియర్ కి జూనియర్ అనమాట. అయితే అంత క్లోజ్ ఉండేది కాదు. పక్క రూమ్ లోకి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు కొంచెం ఇంటిమసీ ఏర్పడేది. కొన్నాళ్ళు అయ్యాక అడిగాం, ఎందుకు నువ్వు డల్ గా ఉంటావు? అందరం జోక్స్ వేసుకుని నవ్వుకుంటే తను నవ్వేది. మా నవ్వు వెనుక అల్లరి హ్యాపీనెస్ ఉండేది, తన నవ్వు వెనుక విషాదం ఉండేది. ఏమన్నా నీకు ప్రాబ్లమా, పేరెంట్స్ సరిగా ఉండరా అంటే, లేదు చాలా బాగా చూసుకుంటారు వాళ్ళు నన్ను అంటే. ఒక తమ్ముడు ఒక చెల్లి, మరి నిన్ను ఏమైనా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారా? వాళ్ళిద్దరిని బాగా చూసి, లేదు ముగ్గురిని ఈక్వల్ గా చూస్తారని చెప్పి. సరే కొన్నాళ్ళు అయిన కవితలు రాస్తానని చెప్పి చూపించింది బుక్ తీసి. అన్నీ ఎలా అంటే విరహం కూడా కాదు, విషాదం. అంటే బ్రేకప్ అయితే ఎలా చెప్తారు అలాగా, అన్ని అలాగే ఉండేవి. ఎందుకు ఇలా రాస్తావు? నీకు ఎప్పుడన్నా ఇంటర్లో అలా లవ్ అఫేర్ ఏమైనా ఫెయిల్ అయిందని అడిగాను నేను. ఏమి లేదు నాకు, మరి హ్యాపీగా ఉంటే కవితలు రాయొచ్చు కదా, ఏమీ లేనప్పుడు, నాకు ఇవే వస్తాయని చెప్పింది. అంటే అప్పుడేం అనిపించలేదు డ్రగ్, ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది తన నేట్రమూర్ అయి ఉంటుంది అని. అంటే అలా ఫర్ నో రీజన్ అలా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు. బై నేచర్ కూడా కొంతమంది అలా ఉంటారు. ఇందాక సార్ చెప్పారు కదా, ఆయన అక్కడ అఫ్ కోర్స్ ఏడుపు చూసి వేశారు కానీ అన్రీజనబుల్, వితౌట్ రీజన్ ఏడవడం అనమాట. అది విషయం. కరెక్టేనండి. అలా అస్తమానం దేనికో దానికి అలా ఏడుస్తూనే ఉండేదండి. అదే ఇక్కడ ఈయన చెప్పారు కదా, షీ గెట్స్ టీయర్స్ ఫర్ స్మాల్ ట్రిఫిల్స్, చిన్న వాటి.
ఏమి అయ్యేటి కారణం కూడా ఉండదండి, ఏమి గగ్గోలు కారణం ఉండదు. గగ్గోలు పెడుతున్నట్టు ఉండదు. ఉమ్. అది మనకి కరెక్ట్, ముద్దు కరెక్ట్. మనకి ముద్దుగా ఉంటుంది చూడటానికి పలసలా వాడిలాగా. మనకి అంత బాధ అనిపించదు, కానీ ఏడుస్తుంటారండి వాళ్ళు. అంతే. అదే మేషారు ఒక విషయంలో చెప్తారండి, విషాద జీవులు నేట్రమూర్. అవును. సింపుల్ గా ఒకే మాట చెప్తారు. అవును. మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉంచుదామని చూసినా మాసారి చెప్తారు, బుజ్జిగా చెప్పేవాళ్ళు, నువ్వు నేట్రమూర్ వాడిని ఎంత ఆనందంగా ఉంచుదామని, వాడికి ఏది కావాలో దేని గురించి ఏడుస్తున్నాడు అవన్నీ ఇచ్చి అవన్నీ చేసినా గాని వాడు ఎంతటి సమర్థుడంటే నువ్వు అంత హ్యాపీగా నిన్ను కూడా ఏడిపించగలట. అన్లెస్ నువ్వు నేట్రమూర్ వాడికి వేస్తే తప్ప ఇంకా నువ్వు వాడిని సాటిస్ఫై చేయడం నీ వల్ల కాదని చెప్పారు. ఒక కేసులో ఆయన వేశారు, నేట్రమూర్ 10 వేశారు. అప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు అలా ఉంటున్నారని చెప్తుంది కదా, వాళ్ళని కొంచెం మంచిగా ఉండమని చెప్పచ్చు కదంటే, ముందు ఇది ఎంఐకి నేట్రమూర్ వేసి అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు కొంచెం మారంగానే ఎంఐ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. నువ్వు ఎన్నైనా వెయ్యి, వాళ్ళు ఎంత మారినా ఎంఐ హ్యాపీనెస్ ఉండదు, వాళ్ళని కూడా దాంట్లో తీసుకెళ్ళిపోతుందని చెప్పారు. అంటే అంత పిటిబుల్ గా చెప్తారు వాళ్ళు. అయ్యో అనిపించేస్తుంది మనకు కూడా. అలా ఉంటుంది మనకు కూడా. అదే వీళ్ళే ఆ ట్రాజడీ సీన్స్ అవి చూసి ఏడ్చడం, ఓవర్ అటాచ్మెంట్, ఓవర్ సెంటిమెంటల్. ఆ పిల్లల వాళ్ళ ఫాదర్ అండి. మీకు పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒక మాట, పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాలంటే టీవీలో ఈ షోస్ వస్తుంటాయి కదా, వాటిని ఏమంటారు, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ ఇలాంటి వాటిల్లో మా అమ్మాయి వాళ్ళు కష్టపడి పెంచింది అని ఏడ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఓవర్ ఎమోషనల్ అది కదా. అవునండి, ఎమోషనల్ గా మాట్లాడుతుంటారు. ఓవర్ ఎమోషనల్ గా. అది చూసే వాళ్ళకి కూడా మనకి అంటే ఆ సీన్ తీసే విధానం ఎలా ఉంటదంటే, చూసే వ్యూయర్స్ కూడా కళ్ళం నీళ్ళు తెప్పించేంత ఇదిగా పిక్చరైజేషన్ చేస్తారు. మనం కూడా నేటర్ అయితే ఏడ్ చేస్తాం నేటర్ అయితే. అంటే అలా ఉండి ఎవడన్నా సాడ్ మూడ్ లో ఉన్నవాడు చూస్తే ఇంకా దిగిపోతాడు దానికి ఎందుకు. అవును కదా. నేటమూరి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే వాడి సినిమాలో అంటే అత్తగారు సాధించేసి అంత చేసి అలా చేసి అంతా చేస్తే, ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి బాగానే ఉంటుంది, అత్తగారు అంత చనిపోతారు, ఈ అమ్మాయి సఫర్ అయ్యింది ఆల్రెడీ, కానీ అత్తగారు చనిపోతారు, చనిపోయి కూడా 10 ఏళ్ళు అయింది ఒక ఆవిడ. నిజంగా చెప్పాలంటే అంతా బాగానే ఉంది లైఫ్. ఇప్పుడు ఆ టీవీలో అదేదో సినిమా అండి బాబు, విశ్వేశ్వరరావుది సినిమా, అత్తలు కోడళ్ళు నలుగురు అలా చూపిస్తాడు, అదేదో విస్సు సినిమా, అది గుర్తు రావట్ల పేరు. అది చూసి మా అత్తగారు కూడా నన్ను ఇలాగే ఇబ్బంది పెట్టేదండి అని బోర్ నేర్చింది. నేను అన్నాను కేషీట్ రాసేటప్పుడు, ఇప్పుడు మీ అత్తగారు ఎక్కడున్నారు, మీతో ఉన్నారా, మీ తోడుకోడలతో ఉన్నారా అంటే లేదు మా అత్తగారు చనిపోయారు అంది. ఎన్నాళ్ళు చనిపోయి 10 years. ఓవర్ నేను పదగా ఇప్పుడే బాధపడినంత, ఇందాకే మీ అత్తగారు తిడితే వెంటనే మన హాస్పిటల్కి వస్తే ఎంత ఫ్రెష్ గా ఏడుస్తారో అంత ఫ్రెష్ గా ఏడ్చింది. అమ్మో అప్పుడు దొరికి నేట్రమూర్ వేసేసాను వాడికి. అలా ఉంటుంది వాళ్ళ మెంటాలిటీ. అదనమాట విషయం. వాళ్ళ ఫాదర్ అండి ఇద్దరు పిల్లలకి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే డ్రెస్ ఏది కొన్నా కూడా ఒకటే సేమ్ కొనేవాడండి, డిఫరెన్స్ లేకుండా ఉండడానికి. అలా చేసినా కూడా కొత్త బట్టలు ఇస్తే ఆ అమ్మాయి సరదాగా మమ్మల్ని నవ్వుతూ చక్కగా తిడుక్కునేది, ఈ అమ్మాయి తిడుక్కుని కూడా ఏడుస్తూనే ఉండేది, గీమని ఏడుస్తూనే ఉండేది. అది ఇప్పుడు 7 years అయినండి, 7 years అయిందండి ఆ మందు వేసి. ఇంతవరకు మళ్ళీ ఇంకోసారి వేయాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత కంప్లీట్ సెపరేట్ అయిపోయింది ఒక్క డ్రెస్. ఈ ఏడుపు అనేది ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళి ఏడుస్తారేమో కదండి, దీనికి రెండింటికి తేడా ఏంటండి. పలస్టీలా కూడా ఏడుపు ఉంటుంది, కుంగిపోతుంటారు, పక్కన పక్కకి వెళ్తారు, ఎదురుపడరు వాళ్ళు. పలస్టీలాగా ఏదైనా కారణం ఉంటే ఏడుస్తారండి, నేట్రమూర్ కారణం లేకుండా ఏడుస్తారు. రెండింటికి ఏడుపు తేడా. అంటే పలస్టీలా వాడు ఎప్పుడో జరిగిపోయింది తెచ్చుకుని ఆడేవాడు, వాడి బాధలు చెప్పేటప్పుడు ఇంకా అలా కొన్ని ఉంటాయి. బయటపడ్డం పక్కకి వెళ్ళి ఏడుస్తాడు, పక్కకి ఏడుస్తాడు. వీడికి కన్సలేషన్ ఎమిలేషన్, నేట్రమూర్ వాడికి అగ్రవేషన్. పలస్టీలా వాడికి కన్సలేషన్ చాలా ఎమిలరేషన్ కదా, ప్లస్ ఈల్డింగ్ నేచర్ ఉంటుంది పలస్టీలా. ఎవరైనా చెప్తే అది నమ్మేస్తారు. ఈ ఉపవాసాలు, ఈ దేవుళ్ళు, ఏది పడితే అది నమ్మేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళే కదా బాబాలు వీళ్ళు వాళ్ళు మాయ చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళల్లో.
నేటమూరు వాళ్ళు అంత ఫూలిష్ లాజిక్ ఉండదు, కానీ ఈ విషాదం అనేది చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది, సెంటిమెంటల్ గా ఉంటుంది. సెంటిమెంటల్ గా ఉంటారు, టూ అటాచ్డ్, ఓవర్ అటాచ్డ్. చాలా మనకే ఎబ్బెట్టుగా అనిపిస్తుంది, అలా ఉంటుంది అటాచ్మెంట్. ఒక ఒక అమ్మాయి వచ్చి చెప్పింది, పెళ్ళయింది పిల్ల మన సంస్థ, మా సెంటర్ వాలంటీర్, మ్యారేజ్ చేసి పంపిస్తే అది వచ్చి చెప్పింది ఏమనంటే, అసలు మీకు ఎంత ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుందంటే, తల్లి కొడుకు రిలేషన్ ఓకే, ఒక వయసు వచ్చాక ఉంటుంది కదా, మరీ అంత అలా ఉంటారు. ఈ అబ్బాయి అసలు వాళ్ళ అమ్మ మీద రెండు కాళ్ళు వేసేసి, రెండు చేతులు వేసేసి హగ్ చేసుకుని పడుకోవడం, అది ఎలాగా, ఓన్లీ అబ్బాయి షార్ట్ షార్ట్ వేసుకుని ఓన్లీ షార్టే ఉంటుంది బాడీ మీద, అలాగా ఓ హగ్ చేసేసుకుని గట్టిగా హగ్ చేసేసుకుని ముద్దులు పెట్టేయడం, అది ఏంటో నాకు చెడుగా అనిపిస్తుందని చెప్పింది ఆ అమ్మాయి. అంటే ఆ అమ్మాయి పాపం భయపడిపోయింది, ఏంటి వీళ్ళు ఇలా ఉంది అని. అప్పుడు నేట్రం కూడా వేసాను ఆ పిల్లవాడికి, అంటే ఆ ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గింది. అంటే ఎఫెక్షన్ ఉండకూడదని కాదు, ఇప్పుడు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత కూతురు తండ్రితో ఉండే విధానం మారుతుంది కదా, ఏమంటారు కదా, చిన్నప్పుడు మీదెక్కి తొక్కినట్టు పెద్ద అయిన ఒక వయసు వచ్చాక వాళ్ళే మానేస్తారు కదా, ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం మారుతుంది. కానీ నేట్రమూరు వాళ్ళకి అలా ఉండదు, అలా ఉంటారు. అదనమాట విషయం. ఏంటో ఇవాళంతా నేట్రమూరు మయం అయిపోయింది. కేసు అలాంటిది వచ్చింది మనకి. బుజ్జి గారు వాళ్ళందరినీ అలా తీసుకెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ బుజ్జి కేసు చదవండి, నేను విజయ్ కుమార్ గారు చదవండి. వాస్తవండి. A man aged about 20 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from eczema in groin since 3 to 4 months. There was severe itching, which perspiration, summer used allopathic medicines for this problem, but it was increased. He gets cold with nose block, fever, change of weather, night. Appetite, digestion were normal. Thirst was less. Bowels were regular. Urine normal. Sweat was profuse. Sleep also normal. Desires dal rice. Sour things. Likes hot weather. Parents were healthy. He had 2 brothers. They were also healthy. Gets anger easily, but never shouts. He becomes normal after a few minutes. He obeys whatever his owner says. He never uses his mind. He completes work, never postpones. On 2012, Bujji garu prescribed Lacasis 201 dose. He was much better with this dose. He continued medicine for 2 months, and after that, he discontinued the treatments. మేడం గారు, ఈ కేసులో నిజంగా చెప్పాలంటే మరి నాకు తొందరగా ఈ లెకాసిస్ ఎందుకనేది ఇచ్చారనేది నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. వాస్తవ వేణుగోపాల్ గారు సేమ్ అండి, వాసుదేవ. మీకు అర్థం కాలేదా? లేదండి, అంటే 50 పాయింట్ల యాంగర్ ఉంది అంతే, ఒక్క పాయింట్ ఉంది కానీ సరిగ్గా తెలియదు నాకు. లెక్సిస్ వాళ్ళు ఆ అవగాహన బట్టి మనం వేయలేం కదా. అదే పురాణం గారు శ్రీనివాసమూర్తి గారు వాసుదేవ మేడం. కామేశ్వరరావు గారు వాసుదేవ. నాకు కూడా అయితే అర్థం కాలేదు. నాకు అర్థం కాలేదు, ఎక్కడో ఒకసారి కన్నింగ్ నేచర్ కనపడింది కానీ నాకు అది కరెక్ట్ గా చెప్పలేదు. అయితే మేడం గారు ఇక్కడ లాస్ట్ పాయింట్ లో గెట్స్ యాంగర్ ఈజీలీ బట్ నెవర్ షౌట్స్. ఈ బికమ్స్ నార్మల్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్. అంటే వీడు మనసులోనే పెట్టుకుని ఏమైనా ఉండే లక్షణాలు ఏమన్నా మేషర్ కనిపెట్టేస్తుంటారేమోనండి.
అంటే కోపం వస్తుంది కానీ బయటికి చూపించదు కదా. చూపించకుండా ఉంచేసి మరి రివెంజ్ నేచర్ లాంటిది ఏమన్నా కనిపెట్టి మేషారు వేసారు అవునండి. ఈ కంప్లీట్స్ వర్క్ వాడు ఏమన్నా మా ఓనర్ గారు ఏమన్నా కూడా ఈ కంప్లీట్ గా చేసేసి వదిలేస్తున్నాడని చెప్పారు. అది మనసులో ఉండిపోయే లక్షణాలు ఏమైనా ఉంటే మేషారు ఏమన్నా కనిపెట్టేశారేమో. అది కాకుండా మరి స్కిన్ ప్రాబ్లం ఏమైనా పొరల పొరలుగా కానీ అలాంటి మరీ లక్షణాలు ఏమైనా కనిపించినాయేమో అర్థం కాలేదు మేడం గారు. వాస్తవం. ఎక్కడ నేను ఈ పాయింట్ చెప్పేస్తాను అని నన్ను ఆపేసి మళ్ళీ చేసి నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది కానీ కన్ఫర్మ్ గా చెప్పలేదు. వస్తే శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి సేమ్. అయిపోయి ఇందాక మీకు మనం పిలవలేదండి, నేను మర్చిపోయాను. అబ్బా పర్లేదండి. ఇందాక కేసులో కూడా మీరు చెప్పండి ప్లీజ్, ఇదిగో పెడుతున్నాను. లేదు, అందరు చెప్పిన పాయింట్ అండి. నైట్ పాయింట్ నెంబర్ 10 అండి. పాయింట్ 10 అంతే. సారీ అమ్మా, నేను గుర్తులేదు అసలు. పర్వాలేదండి. రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ అందరూ విషాద యోగంలో మునిగిపోయి ఎవరు గుర్తు కూడా చేయలేదు నాకు, మర్చిపోయారని. నేట్రమోర్ గారు ఆవించుంటే పూర్తి డెడికేటెడ్ గా చెప్పినారు మేడం మీరు నేట్రమోర్ ని. అదే అందుకనే మీరు అంటే మనకు చెప్తారు కదా మీరు ప్రతిసారి గారు ఇంపార్షియల్ అబ్జర్వర్ అని. అట్లా నేట్రమోర్ వచ్చేటప్పటికి దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ప్రజెంట్ చేస్తుండేటప్పటికే ఇంకా తక్కిన మర్చిపోయినారు. రావు దీన్ని జస్టిస్ చేయాలంటే అది రాదు, మర్చిపోవటం కాదు. దాని నేట్రమోర్ జస్టిస్ చేయాలంటే తక్కినవి రావు. ఏం కవర్ చేశారని ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక్కల పక్కన ఉంటే ఎన్ని తప్పులైనా మేడం వాస్తవం, అది కవరింగ్ కాదు, అంత మైన్యూట్ అబ్జర్వేషన్ డెడికేటెడ్ గా చెప్పడం అట్నే ఉంటుంది. మాస్టర్ గారి బ్లెస్సింగ్స్ తోటి. అదే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కాంప్లిమెంట్. మాస్టర్ ఈకే గారండి ఒక క్యాలెండర్ లోనో, ఒక సంవత్సరం క్యాలెండర్ లోనో, పుట్టినరోజు పుస్తకంలోనో ఒక దానిలో ఒక రాశి వాళ్ళ గురించి మేష క్లియర్ గా చెప్పారండి. విషాద జీవులు అని పక్కన మెడిసిన్ కూడా నేట్రమోర్ అని రాసిస్తారండి. అది నేను ప్రూవ్ చేశా. డిఫరెంట్ గా అలాగే అది ఒక రాశి మీన రాశి వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇండికేట్ అవుతుంది. దానిలో మేషారు ఇండికేట్ చేశారు. చాలా సంవత్సరాల క్రితం చదివాను, అది నా మనసులో ఉండిపోయింది. అలాగా విషాద జీవులు అని రాశారు మేషారు నేట్రమోర్ వాళ్ళు. ఆ రాశి వాళ్ళకి బాగా వర్తిస్తాను రాశారు. ఈరోజు సరే, సో నెక్స్ట్ కేస్ టేకింగ్ క్లాస్ ఇవాళ లాస్ట్ క్లాస్, ఇక్కడతో ఆపేస్తాను. ఇది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహిష గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.